Hello students, I welcome you all in today's lecture of pharmaceutical chemistry. In previous classes we had seen the introductory part of this chapter. So our chapter name is a major intra and extracellular electrolytes. So first of all you should know what is the electrolytes. So electrolytes, these are the substances which are present in your body fluids. म्हणजे काय, जर घरी कोणाला तुमच्या जर डायरिया झाला असेल तर डॉक्टर इलेक्ट्रॉल पावडर आहे ते लिहून देतात. म्हणजेच काय देतात की डॉक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत हे प्रिस्क्राईब करतात. दॅट यू सॅचुरेट डिझॉल्व इन 1 liter ऑफ वॉटर, यू ड्रिंक इट टाइम टू टाइम. Because in what happen, there is a excess in case of the diarrhea or dysentery, there is a excessive loss of the electrolytes from our body that in the form of the stool or water. So that time patient become weak, then there is a loss of so much electrolytes from the body. So to regain energy, electrolytes are taken. Our body is made up of the water. In various cells various fluids are present. त्या fluidsच electrolyte असं म्हटलं जातं. So in the last class we had seen about the structure of the cell and what are the extracellular fluid and intracellular fluid. So based on that our whole chapters that is depend, that is all the ions today we are going to see, inorganic ions today, that is depend on these intracellular and extracellular fluid. So see, this is the cell structure that we had seen in the previous class. If you not listen my previous video, so to go to the playlist, go to my channel, subscribe to my channel, then go under the playlist of the pharmaceutical chemistry one, see the first part of this chapter, then you will come to know better about this. So here the nucleus is provide the nutrition to the cells. Then see here intracellular fluid. So okay, intracellular fluid, it is present inside the cell. So its cytoplasm is here, you can see on the screen cytoplasm is here. So that fluid, that is called cytoplasm, it's a intracellular fluid, that is fluid present inside the cell wall. And this intracellular fluid, it carries about 45 to 55% of body weight. Then next इथे बघा, आता बाहेरच्या बाजूला हे झालं इंट्रासेल्युलर फ्लुइडचं. आता हे बघा मध्ये जे आहे ह्या दोन सेल्सच्या बिटवीन जे फ्लुइड आहे ते कोणतं आहे, इंटरस्टिशियल फ्लुइड. सो इट इंटरस्टिशियल फ्लुइड प्रेझेंट बिटवीन दी टू सेल्स अँड इट इज अ part of a extracellular fluid. So it carries about 12 to 15% of body weight. Then here at the end you are going to see plasma fluid, plasma or vascular fluid. So it carries about the 4 to 5% of body weight. So intracellular fluid, it is present inside the cell, and extracellular fluid, it comes interstitial fluid and plasma fluid comes under the category of extracellular fluid, and it is present outside the cell, that we had seen in the previous class. So after that, see, these are the electrolytes: intracellular, potassium, phosphate and magnesium, and extracellular, these are these chloride, sodium, calcium and bicarbonates. Then we had also seen the definition of a Milli equivalence. After that, next today we are going to start the new point from this chapter, that is electrolytes imbalance. So these various conditions, they are causing the disturbances in electrolyte balance. म्हणजे कंडिशन्स कोणत्या ज्याच्यामुळे इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स होतो, तर डायरिया आहे, डिसेंट्री आहे, when there is a blood loss, fluid loss. So these are the conditions which means त्याच्यामुळे इलेक्ट्रोलाइटचा डिस्टर्बन्स आहे आपल्या बॉडीमध्ये. आपल्या बॉडीला प्रॉपर फंक्शनिंगसाठी इलेक्ट्रोलाइट्सची काय असते, गरज असते सेलच्या फंक्शनिंगसाठी. बिकॉज आपल्याला माहिती आहे की सेल त्याच्यानंतर ग्रुप ऑफ सेलचा टिश्यू बनतो, टिश्यूचा ऑर्गन बनतो, आणि सर्व ऑर्गन मिळून आपली बॉडी जी काही आहे ही बनत असते. सो ह्या इलेक्ट्रोलाइट्समध्ये जर डिस्टर्बन्सेस झाला तर काय होतं, फिजिओलॉजिकल सिस्टम आहे जसं की इंटरनल होमिओस्टॅसिस आहे, फ्लुइड लॉस बाय इलिव्हेटेड टेम्परेचर, देन वॉमिटिंग, ब्लड लॉस, ही कारणं आहेत.
मीन्स फिजिओलॉजिकल सिस्टम जे आहेत हे त्यामुळे काय होतात, डिस्टर्ब होतात. अँड सी हा जो इम्बॅलन्स होतो म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट्स आपल्या बॉडीमधून मोठ्या प्रमाणावरती लॉस होतात. किंवा काही वेळेला असं पण असतं की काही पेशंट खूप आजारी असतात, त्यांनी खूप दिवस काही खाल्लेलं नसतं, त्यांच्यामधून सुद्धा इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होतात. देन समटाईम्स पेशंटला नॉर्मल डायट जे काही आहे म्हणजे आपलं रेग्युलर चपाती भात भाजी भाकरी, सो ते डायजेस्ट होत नाही काही पेशंटला नॉर्मल डायट, सो त्यावेळेला त्याला ज्युसेस दिले जातात. सो दॅट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो. आता समजा आता तुमच्या घरी मग कधी हे घेता तुम्ही साखर पाणी, मीन्स इन वॉटर यू आर ॲडिंग दी शुगर अँड सॉल्ट, सो ते पण तुम्ही काय घेत असता, इलेक्ट्रोलाइट्सच घेत असता. आता सॉल्ट आहे, सॉल्ट म्हणजे काय तर NaCl आहे, मग त्याच्यामधून तुम्हाला सोडियम मिळतं आहे, क्लोराईड मिळतं आहे, हे पण काय आहेत, सोडियम आणि क्लोराईड, दीज आर दी इलेक्ट्रोलाइट्स. अँड फ्रॉम शुगर ग्लुकोज तुम्हाला काय मिळत असते, एनर्जी आहे ते तुम्हाला मिळत असते. सो इलेक्ट्रोलाइट्सचं जेव्हा म्हणजे इलेक्ट्रोलाइटचं बॉडीमध्ये त्याचं काय होतं, डिस्टर्बन्सेस होतात, जेव्हा लॉस होतात तेव्हा हा इलेक्ट्रोलाइटचा इम्बॅलन्स जो काही आहे हा क्रिएट होतो. आणि फिजिओलॉजिकल सिस्टम्स आहेत म्हणजे काय तर आपली इंटरनल होमिओस्टॅसिस जे काही आहे, आपलं आतमधलं जे सगळं रेग्युलर वर्क आहे बॉडीमधलं, फ्लुईड लॉस आहे, देन वॉमिटिंग, ब्लड लॉस, हे सगळं काय होतं आपल्याला व्हायला चालू होतं, वॉमिटिंग व्हायला चालू होतं. अँड हा जो इम्बॅलन्स आपल्याला झालेला आहे तो परत आपण मेंटेन कसा करू शकतो, तर बाय टेकिंग दी व्हेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स घेऊन, सलाईन घेऊन, एनर्झाल घेऊन, एनर्झाल टेट्रापॅक, एनर्झाल पावडर पाण्यातून घेऊन, त्याच्यानंतर IV सलाईन लावून हे जर इलेक्ट्रोलाइटचा लॉस जो झालेला आहे तो भरून काढता येतो. देन नेक्स्ट आफ्टर दॅट ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला काय बघायचं आहे, आयन्स असतात. ओके, मीन्स हे काय आहेत, जे इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत आपल्याला इनऑर्गॅनिक आयन्स आर देअर. सो हे इनऑर्गॅनिक आयन्स जे काही आहेत आपल्याला बघायचे आहेत, ॲनायन्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये कॅटायन्स काय आहेत तर प्रेझेंट असतात. ओके, सो आता क्लोराइड्स जे काही आहेत Cl- आयन हा काय आहे तर ॲनायन आहे, विच कंटेन्स द निगेटिव्ह चार्ज. ॲनायन्स मीन्स वॉट, विच कॅरीज दी निगेटिव्ह चार्जेस. आता सी हे इनऑर्गॅनिक्स आयन्स आपल्याला कुठून मिळत असतात, द फूड वी आर इटिंग. ओके, फ्रॉम दॅट फूड वी गेट दी इनऑर्गॅनिक आयन्स विच इज यूजफुल फॉर बोथ ह्युमन अँड ॲनिमल. बिकॉज ह्युमन आणि ॲनिमल दोघांना पण काय असतात, ह्याची गरज असते. बिकॉज सेलचं जे फंक्शन आहे हे दोघांमध्ये ह्युमन आणि ॲनिमलमध्ये सुद्धा होत असतं. और सेल फंक्शन प्रॉपर होण्यासाठी त्याच्यानंतर सेलने त्यांची जी ॲक्टिव्हिटी आहे त्या सेलने स्वतःची ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म केली पाहिजे. सो फॉर दॅट पर्पज वी नीड दीज इनऑर्गॅनिक आयन्स. त्याच्यासाठी आपल्याला हे जे इनऑर्गॅनिक आयन्स आहेत, क्लोराईड आहे, फॉस्फेट आहे, सोडियम आहे, सल्फर आहे, ह्याची आपल्याला काय असते तर गरज असते. दीज आयन्स आर ऑल्सो नोन बाय दी वर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स अँड सी विच इज रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रिकल ॲक्टिव्हिटी. आता इलेक्ट्रिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तुम्हाला इथे वाटेल की इथे बॉडीमध्ये कशी काय इलेक्ट्रिकल ॲक्टिव्हिटी येईल, बट सी आपलं जे सगळं फंक्शनिंग आहे ना, जस्ट इमॅजिन करा. तर तुम्हाला माहिती आहे न्यूरॉन्सचं ते पेन जनरेट होतात, पेन आपले सेन्सरी ऑर्गन्स असतात. सो थ्रू न्यूरॉन्स आपल्या ब्रेनपर्यंत ते इम्पल्स जातात. आत्ता तुम्ही स्क्रीनवरती बघताय, ओके, माझं लेक्चर स्क्रीनवरती बघताय, तुम्ही डोळ्याने बघताय. सो हे कशामुळे तर आईजमध्ये ते तुमचे जे ऑप्टिक नर्व्ज आहेत, सो ते ब्रेनपर्यंत तिथून त्या नर्व आहेत त्या काय झालेल्या आहेत, ब्रेनपासून तुमच्या ॲक्टिवेट झालेले आहेत. सो थ्रू आईज तुम्ही माझी ही स्क्रीन आहे ती बघताय. देन यू आर लिसनिंग वॉट आय एम स्पीकिंग, माझा आवाज तुम्ही ऐकताय, ऑडिओ हा आहे हा ऐकताय. बिकॉज थ्रू दिज वॉट ऑडिटरी नर्व्ज आहेत, ऑडिटरी नर्व्जमुळे तुम्ही हा आवाज ऐकतायत. म्हणजे काय होतं, आता आयन्स ऑप्टिक नर्व किंवा आता ह्या ज्या आहेत ऑडिटरी नर्व्ज आहेत, सो ऑडिटरी नर्व्स तिथपासून काय करतात, फ्रॉम दी नर्व इम्पल्स ज्या काही आहेत त्या ब्रेनला काय पोचवतात, मेसेजेस पोचवतात आणि तिथून त्या ऑडिटरी नर्व्स मग तुम्ही तुमच्या त्या कानात वाटे तुम्ही काय करताय, माझा आवाज हे ऐकत असतो. तो सिमिलरली हे काय आहेत इलेक्ट्रोलाइट जे काही आहेत हे आपल्या बॉडीमध्ये इलेक्ट्रिक
ॲक्टिव्हिटीसाठी नेसेसरी आहेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता आयन्स म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे. आयन्स इट इज अन ॲटम ऑर मॉलिक्यूल विथ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू दी लॉस ऑर गेन ऑफ वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन. आयन हा असा ॲटम ऑर मॉलिक्यूल आहे ज्याच्यावरती नेट इलेक्ट्रिक चार्ज असतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं, इलेक्ट्रॉन्स जे काही आहेत देर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर गेन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. देन आफ्टर दॅट सी anions these are the negatively charged ions आहेत. सो इन दॅट फर्स्ट वी विल स्टडी क्लोराईड आयन. सो क्लोराइड्स इज Na+Cl- आयन हा काय आहे, क्लोराईड आयन आहे. सो क्लोराईड आयन इट इज द एक्स्ट्रासेल्युलर ॲनायन आहे. एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइडमध्ये तो काय असतो, डिझॉल्व्ह होतो हा आयन, क्लोराईड आयन. अँड सी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी ऑस्मोटिक प्रेशर. हा जो क्लोराईड आयन आहे तो कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, तर आपल्या बॉडीमध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर जे काही आहे ते मेंटेन करण्याचं काम करतो. सी ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन जर करतो त्याच्यामुळे काय होतं, सी ड्यू टू दिस ऑस्मोसिस जर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करत असेल तर काय होतं की ते फ्लुईड जे काही आहे ते ऑल ओव्हर बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होत असतं. म्हणजे सगळ्या पार्ट्सना डिस्ट्रीब्यूट, म्हणजे जे फ्लुईड आहे बॉडी फ्लुईड्स जे काही आहे की जे सेलच्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी नेसेसरी असतं तर ते सगळ्या फ्लुईड्सना काय होत असतं, डिस्ट्रीब्यूट होत असतं. अँड सी जर ते फ्लुईड जे काही आहे सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट झालं नाही, म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर समजा जर क्लोराईडने मेंटेन केलं नाही तर काय होईल, ते सगळं फ्लुईड आपल्या बॉडीला पोचणारच नाही. ते डायरेक्ट म्हणजे थ्रू रेनल रूट खाली जाईल किंवा ते पूर्ण ते पायांमध्ये जाईल. आपल्या रेनल रूट तर ते एकतर बाहेर पडून जाईल किंवा ते सगळं पायांमध्ये तरी जाईल आपल्या, जर ऑस्मोटिक प्रेशर त्याने मेंटेन केला नाही. सोडियम इज ऑल्सो देअर. सोडियमसुद्धा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करत असतो, सोडियम आणि क्लोराईडसुद्धा. सो this chloride ion it is a major extracellular anion and responsible for measuring the osmotic pressure. then see chloride जे काही आहे हे HCl तुमच्या स्टमकमध्ये असतं, गॅस्ट्रिक सिक्रिशन. ओके, सो दिस क्लोराईड इट इज इन्व्हॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ अ गॅस्ट्रिक ॲसिड अँड HCl दॅट इज ते मेंटेन करतं ऑस्मोटिक प्रेशर तुमच्या स्टमकमध्ये. स्टमकमध्ये काय आहे, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे, क्लोरिक. ओके, दॅट इज दी Cl, क्लोराईड आयन आहेत ते. ओके, सो ते HCl तुमच्या स्टमकमध्ये काय असतं तर प्रेझेंट असतं. अँड सी अजून कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, देन हायड्रेशनसाठी, कॅटायन, anion balance in the interstitial and vascular fluids. So these interstitial and vascular fluids these are a part of the extracellular fluids. Okay, so त्याच्या मेंटेनन्ससाठी क्लोराईड जे काही आहे हे रिस्पॉन्सिबल आहे. अँड सी when there is a loss of chloride that time that's hypochloremia. Okay, hypochloremia is takes place that person is suffering from the hypochloremia. so in that hypochloremia मध्ये काय होतं तर prolonged vomiting जर होत असेल with the loss of the chloride minus ion, so त्याच्यामुळे हायपोक्लोरोमिया होतो. सो हायपोक्लोरोमिक कंडिशन्समध्ये काय होतं तर डिहायड्रेशन, देन डिक्रीज इन दी रेनल ब्लड फ्लो ड्युरिंग दी कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर, रेनल डॅमेज बघायला मिळतं आहे. क्लोराईडच्या डिफिशियन्सीमुळे काय होतं तर हायपोक्लोरेमिया. देन मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस इज ऑल्सो टेक्स प्लेस. मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस ही अशी कंडिशन आहे की ज्याच्यामध्ये बॉडी ही ॲसिडिक होत असते. आता आपल्या बॉडीचं नेचर जे जनरली कसं आहे, आपली बॉडी आहे ही अल्कलाईन नेचरची आहे. काही वेळेला त्याच्यामध्ये डिस्टर्बन्सेस झाल्या, आपल्या pH आहे जो बॉडीचा तो 7च्या खाली गेला, 4-5पर्यंत गेला, 3पर्यंत गेला तर पर्सनला काय होते, पेशंटला ॲसिडिटी होते, एक्सेस ॲसिडिटी त्या पेशंटला होत असते. सो दिस मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस ऑफ इन डायबिटीज mellitus अँड रेनल फेल्युअर इज ऑल्सो टेक्स प्लेस. म्हणजे हायपोक्लोरोमिया त्याच्यामुळे होत असतो अँड सॉल्ट लोजनिंगमुळे पण होतो. हा झाला पहिला क्लोराईड आयन. देन नेक्स्ट इज दी फॉस्फेट आयन. नेक्स्ट आयन कुठला आहे, फॉस्फेट आयन आहे. सो फॉस्फेट ॲज HPO4.
ओके, HPO4 मायनस असा येतो तो. सो इट इज दी प्रिन्सिपल ॲनायन ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लुइड. हा कोणाचा पार्ट आहे? इंट्रासेल्युलर फ्लुइडचा, दॅट इज प्रेझेंट विदिन दी cell. Then this phosphate, it is biochemically act as a phosphate esters. They metabolize glucose, means biochemically it is responsible for the metabolism of glucose and hexose, and it maintains the low pH of the urine. Okay, low pH urine चा काय करतं तर मेंटेन करत असतं phosphate. Then it is also essential for the development of the bone and teeth आणि बोनच्या डेव्हलपमेंटमध्ये सुद्धा काय असतं तर फॉस्फेट हे नेसेसरी असतं. Then see this adenosine triphosphate, ATP, which releases the 8000 calories per mole of the energy by hydrolysis of a phosphate bond. phosphate bondचं जेव्हा काय होतं हायड्रोलिसिस होतं तेव्हा ATP जे काही आहेत, ATP because of that ATP we are surviving. ATP is the energy which is required for our body. so ते रिलीज किती करतात? 8000 कॅलरीज एनर्जी जी काही आहे पर मोल ऑफ एनर्जी हे रिलीज करत असतात. सो दिस इज द सेकंड आयन, दॅट इज अ फॉस्फेट आयन. Then after that third ion is a bicarbonate ion. So bicarbonate is it is the HCO3 minus. So bicarbonate it is the second anion which is present in the extracellular fluid. हा कुठे असतो? प्रेझेंट बायकार्बोनेट एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइडमध्ये. इट इज अल्कलाइन इन दी नेचर. आवर बॉडीचं नेचर कसं असतं? जसं अल्कलाइन असतं. Then it is it is acts as an important physiological acid base buffer. acid base buffer मध्ये बायकार्बोनेट आयनचा काय आहे तर मेनली इम्पॉर्टन्स आहे. देन इट्स डिफिशियन्सी, त्याची कमतरता जर असेल बॉडीमध्ये तर मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस होतं. मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस मीन्स इट इज अ कंडिशन इन विच दी बॉडी बिकम्स एक्सेसिव्ह ॲसिडिक होते बॉडी खूप. त्याला म्हणजे बॉडीचा pH जो काही आहे मीन्स आपला जो नॉर्मल pH आहे आपल्या इंटेस्टिनल ट्रॅक्टचा वगैरे तो खूप खाली जातो, 4 to 3 कडे जातो. अँड समजा ह्याची जर बायकार्बोनेट एक्सेस झाले बॉडीमध्ये तर मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस होतं. म्हणजे काय तर बेसिसिटीकडे, म्हणजे खूप जास्त बेसिक नेचरकडे आपली बॉडी जी काही आहे बेसिसिटी इन्क्रीज होत असते बॉडीमधली. सो बायकार्बोनेटच्या डिफिशियन्सीमुळे काय होतं? मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस आणि मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस होत असतात. हे झाले. ओके, हा काय आहे? बायकार्बोनेट HCO3 मायनस. देन next anion is the sulfate, SO4 2 minus. so this sulfate it is present in the small quantity in extracellular fluids. extracellular fluids मध्ये हा स्मॉल क्वांटिटीमध्ये प्रेझेंट असतो. देन इट्स सोर्सेस आर ॲनिमल अँड प्लांट प्रोटीन्स हॅव्हिंग द सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड. म्हणजे जे सल्फर्स जे काही आहेत की ज्याच्यामध्ये अमायनो ॲसिड, सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड्स जी कोणती आहेत सो ते काय आहेत? ते सोर्सेस आहेत त्याचे प्रोटीन म्हणजे ॲनिमल आणि प्लांट की ज्यांच्यामध्ये अमायनो ॲसिड, सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड्स आहेत ते. देन it is important, this sulfate it is important in detoxification mechanism. डिटॉक्झिफिकेशन, बॉडी काय होत असते? डिटॉक्झिफाय करण्यासाठी हा काय आहे? खूप इम्पॉर्टंट आहेत. मीन्स टॉक्झिन्स सगळे बॉडीमधले समजा जर रिमूव्ह करायचे असतील आपल्याला देन इट इज द इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युएंट्स. अँड थायो ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन टिश्यू रेस्पिरेशन. मीन्स टिश्यूज जे काही आहेत आपल्या बॉडीमध्ये त्या टिश्यूचं रेस्पायरेशन आहे. हे टिश्यूचं रेस्पायरेशन होण्यासाठी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मीन्स हे जे सल्फर आहे त्या सल्फरमध्ये जो थायो ग्रुप असेल म्हणजे जसं की सोडियम थायोसल्फेट वगैरे येतात. सोडियम थायोसल्फेट बघितलं आहे आपण कंपाऊंड जे काही आहे. त्याच्यानंतर सल्फर कंटेनिंग आपण बघितलेले आहे टॉपिकल एजंट्समध्ये वगैरे. सो
हे जे सल्फर कंटेनिंग ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत हे रिस्पॉन्सिबल कशासाठी असतात, डिटॉक्झिफिकेशनसाठी. आणि ज्याच्यामध्ये सल्फर कंटेनिंग आहे पण थायो ग्रुपसुद्धा ज्याच्यामध्ये आहे असे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हे टिश्यूच्या रेस्पिरेशनसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. ओके, सो हा झाला फोर्थ ॲनायन विच इज ॲनायन म्हणजे काय तर विच इज अ निगेटिव्हली चार्ज. सो हे टोटल 4 जे काही आहेत हे तुम्हाला ॲनायन्समध्ये आहेत. पहिला क्लोराईड आहे, देन फॉस्फेट, देन बायकार्बोनेट अँड देन सल्फेट. हे झाले ॲनायन्स झाले. देन त्याच्यानंतर आता आपल्याला काय बघायचे तर मेजर फिजिओलॉजिकल कॅटायन्स. सो कॅटायन्स दीज आर दी पॉझिटिव्हली चार्ज particles. So let's see. So in that first one is the sodium that is a Na plus. So it is the principal cation which is present in the extracellular fluid. मेन कॅटायन आहे हा एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड्समध्ये प्रेझेंट असतो अँड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल हायड्रेशन अँड ऑस्मोटिक प्रेशर. नॉर्मल आपल्या बॉडीला हायड्रेट ठेवण्याचं काम आहे ते सोडियमचं आहे आणि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करतो. मीन्स म्हणजे काय तर मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर सो दॅट फ्लुइड इज डिस्ट्रीब्युटेड ऑल ओव्हर बॉडी. ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन केल्यामुळे काय होतं की जे फ्लुइड आहे ते ऑल ओव्हर द बॉडी काय होत असतं तर डिस्ट्रीब्यूट होत असतं. अँड मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला क्लोराईडसुद्धा काय करतं ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करत असतं. समजा आता काय झालं ऑस्मोटिक प्रेशर ह्याने मेंटेन नाही केलं सोडियमने तर पूर्ण फ्लुइड आहे आपल्या थ्रू रेनल रूट जाईल देन किंवा फ्लुइड हे पूर्ण आपल्या ह्याच्यामध्ये जाईल लेग्समध्ये जाईल. सो दी सोडियम आयन्स दे आर इन्व्हॉल्व इन दी ॲब्झॉर्प्शन ऑफ अ ग्लुकोज बाय सेल. ग्लुकोजच्या ॲब्झॉर्प्शनमध्ये सुद्धा सोडियम आयन्स आहेत हे काय असतात तर इन्व्हॉल्व असतात. अँड द एक्सेस सोडियम आयन्स म्हणजे जादा सोडियम आयन्स आहेत ते कोण एक्सक्रीट किडनी आहे आपली ती किडनी काय करते एक्सक्रीट करत असते जादा सोडियम आयन्स जे असतात ते. देन समटाईम्स सोडियम ॲटरेमिया म्हणजे की लो सेरम सोडियम लेवल ब्लडमध्ये सोडियमची लेवल काही वेळेला कमी होते. मीन्स मेटाबॉलिक ॲसिडॉसिसमुळे डायरिया वॉमिटिंग किडनी डॅमेज देन एक्स्ट्रीम युरिन लॉस इन डायबेटीस पेशंट्स. ह्या कंडिशन्समुळे सेरम सोडियमची लेवल आहे ती बॉडीमध्ये काय होत असते तर कमी होत असते. देन काही वेळेला जास्त मीन्स ही हायपो कंडिशन झाली. हायपो म्हणजे काय तर कमी हायपोनॅट्रेमिया. ओके, हायपोनॅट्रेमिया बोलतात. देन हायपरनॅट्रेमियासुद्धा कंडिशन होते म्हणजे ज्याच्यामध्ये इन्क्रीज होते सोडियमची लेवल. इट इज कॉज ड्यू टू हायपर ॲड्रिनॅलिझम देन सिव्हिअर डिहायड्रेशन एक्सेसिव्ह ट्रीटमेंट विथ सोडियम सॉल्ट. त्याच्यामुळे हायपर ॲन्ट्रेमियासुद्धा हे डिसीजेस आहेत हे होतात. ओके, सो दिस इज दी सोडियम. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन इज अ पोटॅशियम कॅटायन K+. सो इट इज दी मेजर इंट्रासेल्युलर कॅटायन विच इज प्रेझेंट इन दी एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड. इंट्रासेल्युलर काय आहे कॅटायन आहे ॲज 23 टाइम्स हायर दॅन दी एक्स्ट्रासेल्युलर कंपोनंट. प्रेझेंट कुठे असतो तर एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइडमध्ये. देन आफ्टर दॅट दिस पोटॅशियम इट इज इन्व्हॉल्व इन दी ट्रान्समिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्सेस. नर्व इम्पल्सच्या ट्रान्समिशनमध्ये पोटॅशियम आयनचा खूप इम्पॉर्टन्स असतो. मीन्स नर्व इम्पल्स म्हणजे की जसं की ऑडिटरी नर्व्ज ह्या ज्या काही आहेत त्या ब्रेनला मेसेज पोचवतात तसं. ओके, ज्याच्यामुळे तुम्ही ऐकू शकता तसं. देन पोटॅशियम आयन्स जे काही आहेत सो कार्डियक मसल्सच्या नॉर्मल कॉन्ट्रॅक्शनसाठी फॉर दी कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ दी कार्डियक मसल्स दिस पोटॅशियम आयन्स आर नेसेसरी. कार्डियक मसलच्या प्रॉपर कॉन्ट्रॅक्शनसाठी हे नेसेसरी असतात पोटॅशियम आयन्स जे असतात ते. मेजर हे काय आहे
intracellular cation आहे. अँड सी इट इज द कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ अ बफर, मेंटेन दी ॲसिड बेस बॅलन्स. बफरचा कॉन्स्टिट्युएंट आहे, जे बफर जे काही येतं, बफरचा रोल काय असतो, टू रेझिस्ट टू चेंज इन पीएच. पीएचला चेंज होण्यापासून बफर्स काय करतात, रोखत असतात. असे हा जो पोटॅशियम आहे हा काय आहे, बफरचा कॉन्स्टिट्युएंट आहे. इट मेंटेन दी ॲसिड बेस बॅलन्स अँड टेक पार्ट इन दी मेम्ब्रेन ट्रान्सपोर्ट. ॲसिड बेस बॅलन्स आहे तो काय करत असतात, ते मेंटेन करत असतात आणि मेम्ब्रेन ट्रान्सपोर्टमध्ये मीन्स सेल मेम्ब्रेन त्याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये हे पोटॅशियम आयन्स जे काही आहेत ते इन्व्हॉल्व असतात. हा झाला पोटॅशियम आयन. देन next ion is the calcium. So calcium is you all know calcium. So calcium it is a part or it is a found in the extracellular fluid. extracellular fluid मध्ये काय असतो, हा प्रेझेंट असतो. अँड इट ॲब्झॉर्ब्स फ्रॉम अप्पर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाईन. कुठून ॲब्झॉर्ब होतो तो, अप्पर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाईन तो काय होतो, ॲब्झॉर्ब्स होतो. वेअर दी कंटेंट आर दी ॲसिटिक और आयोनाइज वॉटर सोल्युबल ॲसिटिक सॉल्ट. देन सी दिस ॲब्झॉर्प्शन जे काही आहे कॅल्शियमचं. सो दी ॲब्झॉर्प्शन इज कंट्रोल बाय दी पॅराथायरॉइड हार्मोन अँड कोलेकॅल्सिफेरॉल. कोलेकॅल्सिफेरॉल म्हणजे काय तर व्हिटॅमिन D3. सो कॅल्शियमचं ॲब्झॉर्प्शन पॅराथायरॉइड हार्मोन आणि कोलेकॅल्सिफेरॉल आहे ते काय करत असतात, तर मेंटेन करत असतात किंवा कंट्रोल करत असतात. देन कॅल्शियम इज प्रेसिपिटेड ॲज अ डायबेसिक फॉस्फेट, कार्बोनेट अँड ऑक्झॅलेट. ते काय होतो, तर प्रेसिपिटेड होत असतो कॅल्शियम. अँड इट इज ऑल्सो इन्व्हॉल्व इन दी कोॲग्युलेशन ऑफ दी ब्लड अँड फॉर दी ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ दी बोन्स. बोन्स म्हणजे बोन्सच्या ग्रोथसाठी, डेव्हलपमेंटसाठी कॅल्शियम आयन्स जे काही आहेत ते नेसेसरी असतात. देन आफ्टर दॅट हा झाला कॅल्शियम आयन्स. देन फोर्थ वन आयन अँड लास्ट आयन हा कोणता आहे, मॅग्नेशियम आयन आहे. सो मॅग्नेशियम हा काय आहे, कॅटायन. इट इज प्रेझेंट इन दी इंट्रासेल्युलर फ्लुइड. सो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइडमधले कोणते आहेत, इंट्रासेल्युलर फ्लुइडमध्ये कुठले आहेत, हे तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवले पाहिजेत. सो मॅग्नेशियम इट इज मेन कॅटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लुइड. It is main essential component of enzymes involving phosphate metabolism which requires ATP. हा मेन कंपोनंट कशाचा आहे, की जे एन्झाईम्स इन्व्हॉल्व असतात फॉस्फेट मेटाबॉलिझमचे. आता हा जो मॅग्नेशियम जे काही आहे, इट ॲक्ट्स एज अ को फॅक्टर फॉर दोज एन्झाईम दॅट कॅन ट्रान्सफर फॉस्फेट. हा मॅग्नेशियम आहे, हा ॲज अ को फॅक्टर म्हणून काय करत असतो, त्याचा रोल असतो. इट ॲक्ट्स ॲज अ को फॅक्टर फॉर दोज एन्झाईम्स दॅट ट्रान्सफर फॉस्फेट, की जे फॉस्फेट ट्रान्सफर करत असतात. आता को फॅक्टर म्हणजे काय असतं, एन्झाईम्स. आता को फॅक्टर फॉर एन्झाईमचे दोन प्रकार असतात. एक एन्झाईम्स असतो तो स्वतः सगळं ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी स्वतः ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकतो. आणि दुसरं एन्झाईम असतं की त्याला दुसऱ्या एखाद्या एन्झाईमची गरज लागते स्वतःचं मॅकॅनिझम जे काही करायला किंवा पुढे ट्रान्सपोर्ट करायला दुसऱ्याची गरज लागते. म्हणजे काय, को फॅक्टर एन्झाईम आहे ते, की साथी म्हणून साथीदार म्हणून काय करत असतो, तो काम करत असतो. कोण, तर मॅग्नेशियम हा जो आहे तो. मीन्स इट इज ॲक्ट्स ॲज अ को फॅक्टर फॉर दोज एन्झाईम दॅट ट्रान्सफर फॉस्फेट, जे काय करत असतात, फॉस्फेट जे काही आहे ते ट्रान्सफर करत असतात. वी ऑल नो ग्लुकोज इज रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी. ATP इट इज द फ्युएल ऑफ अवर बॉडी. ATP इंधन आहेत आपल्या बॉडीचं. बिकॉज दे ATP आर गिव्हिंग अस एनर्जी. ATP आपल्याला काय देत असतात, तर एनर्जी देत असतात. सो हा काय आहे, इंट्रासेल्युलर फ्लुइडमध्ये प्रेझेंट आहे. आणि को फॅक्टर म्हणून काय करतो, हा ॲक्ट करतो की जे एन्झाईम ह्याच्यामध्ये ट्रान्सफर काय करत असतात, फॉस्फेट. दोज एन्झाईम ट्रान्सफर फॉस्फेट. ओके. अँड जे ते रिस्पॉन्सिबल असतात मेटाबॉलिझमसाठी त्याच्या, की ज्यांना ATP लागत असतात. दीज आर ओके. सो दिस इज दी मॅग्नेशियम. दीज आर दी
कॅटायन्स हे काय आहेत, कॅटायन्स आहेत. ॲनायन्स आपण कोणते बघितले, क्लोराइड्स आहे, फॉस्फेट आहे, हे दोन. ओके, क्लोराईड कुठे प्रेझेंट असतो, तर एक्स्ट्रा सेल्युलर ॲनायन आहे. फॉस्फेट हा इंट्रासेल्युलर आहे, एक एक्स्ट्रा. हे बघा, क्लोराईड एक्स्ट्रा, फॉस्फेट इंट्रा आहे. आता बायकार्बोनेट पण काय आहे, एक्स्ट्रा सेल्युलरच आहे. देन सल्फेट हा काय आहे, एक्स्ट्रा सेल्युलर. म्हणजे सल्फेट, देन बायकार्बोनेट आणि क्लोराईड हे तिन्हीही एक्स्ट्रा सेल्युलर झाले ॲनायनमधले. कुठचे, सल्फेट, क्लोराईड आणि बायकार्बोनेट हे तिन्ही काय झाले, एक्स्ट्रा सेल्युलर झाले. फक्त ह्याच्यामधला फॉस्फेट इंट्रासेल्युलर. ओके, लक्षात ठेवताना आता फिजिओलॉजी आहे, ॲनायन्स आहे ते 4. तुम्ही लक्षात ठेवताना कसं लक्षात ठेवायचं, फॉस्फेट हा एकच फक्त कोण आहे, पी हा एकच फक्त कोण, तर इंट्रासेल्युलर फ्लुइड आहे. आणि बाकीचे जे 3 आहेत, क्लोराईड आहे, बायकार्बोनेट आहे आणि सल्फेट आहे, हे काय आहे, एक्स्ट्रा सेल्युलर आहे. देन आफ्टर दॅट हे जे कॅटायन्स आहेत, सोडियम आहे एक्स्ट्रा सेल्युलर, पोटॅशियम पण काय आहे, एक्स्ट्रा सेल्युलर आहे. कॅल्शियम एक्स्ट्रा सेल्युलर, फक्त मॅग्नेशियम ह्याच्यामध्ये इंट्रासेल्युलर. म्हणजे लक्षात ठेवताना तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं की कॅटायन्स जे काही आहेत, कॅटायनमधला मॅग्नेशियम इंट्रासेल्युलर, बाकीचे सगळे एक्स्ट्रा सेल्युलर. आणि ॲनायनमधला क्लोराईड हा फक्त इंट्रासेल्युलर, बाकीचे एक्स्ट्रा सेल्युलर. ओके, राहील लक्षात हे. देन आफ्टर दॅट वी विल मूव फॉरवर्ड. इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरपी. आता काय आहे, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरपी. आता रिप्लेसमेंट थेरपी ही का दिली जाते, एखादी गोष्ट जेव्हा काही खराब होते तेव्हा तुम्ही काय करता, ती रिप्लेस करता, दुसरी काय घेता, बाहेरून घेता. तुमचा मोबाईल काय झाला, खराब झाला, तुम्ही त्याला रिप्लेस करता, त्याच्या जागी दुसरा मोबाईल घेता. सो replace. So similarly here, when there is a loss of the electrolyte from your body, that time तो लॉस जो काही आहे तो भरून काढण्यासाठी रिप्लेसमेंट थेरपी जी काही आहे ही दिली जाते. See, when we are taking the normal food, when we are healthy people, and when we don't suffering from the any disease, then everything is okay. Means there is a proper level of the electrolytes in our body. Everything is okay that time. But when there is what happened, that see, जेव्हा when everything is okay, when everything is normal, that time we don't require to take electrolytes. तेव्हा आपल्याला कोणतेही इलेक्ट्रोलाइट्स, जेव्हा आपण हेल्दी आहोत तेव्हा कोणतेही इलेक्ट्रोलाइट्स घ्यायची आपल्याला जरूरत नसते. बट वेन डिझीज लाईक कंडिशन्स हॅपन, आता डिझीज लाईक कंडिशन्स म्हणजे काय होतात, वेन देर इज अ डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, देन देर इज दॅट टाईम काय होतं, तो लॉस होतो इलेक्ट्रोलाइट्सचा बॉडीमधून. किंवा खूप काळापासून जर कोणी आजारी असेल, ॲक्सिडेंटल कंडिशन्स असेल, त्यावेळेला काय, तर समजा ॲक्सिडेंटल कंडिशन्स असेल तर त्यावेळेला काय केलं जातं, ऑपरेशन करायचं असेल तर ऑपरेशन करायच्या अगोदर काय दिलं जातं, सलाईन दिलं जातं. म्हणजे काय दिले जातात, इलेक्ट्रोलाइट्स दिले जातात की ऑपरेशन करायचं, ॲक्सिडेंट झाला आहे तुमचा कुठलाही, तुमच्या बॉडीमधून ब्लड जे काही आहे ते खूप लॉस झालेलं आहे. सो ऑपरेशन करायच्या अगोदर आणि ऑपरेशन केल्यानंतर, प्री अँड पोस्ट ऑपरेशन, थ्रू दिस आय व्ही रूट्स इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिव्हन, थ्रू दिस सलाईन, म्हणजे सलाईन थ्रू ही जी रिप्लेसमेंट थेरपी आहे, इलेक्ट्रोलाइट जे दिले जातात. ब्लड लॉससुद्धा काही वेळेला होतो. सो दॅट ते ब्लड लॉसच्यासाठी सुद्धा RBCs, WBCs, ब्लड जे काही आहे हे दिलं जातं. देन वेन पर्सन और पेशंट इज नॉट टेकिंग नॉर्मल डायट, त्या एखादा व्यक्ती जर नॉर्मल डायट जे आहे घेत नसेल, म्हणजे रेग्युलरचं जे आपलं जेवण आहे ते जेवत नसेल, मीन्स ते त्याला डायजेस्ट होत नसेल एखाद्या पर्सनला, तर त्याला ज्युसेस दिले जातात. सो हे ज्युसेस हे काय आहेत, ते सुद्धा रिप्लेसमेंट थेरपीज आहेत. देन तुम्ही घरी एखादं सॉल्ट आणि शुगर घेता, ते पण काय आहे, वॉटरमध्ये ॲड करून, ते सुद्धा तुम्ही काय घेता, ते इलेक्ट्रोलाइटच घेत असता, तुम्ही रिप्लेसमेंट थेरपी घेत असता. देन काही पर्सन्सना प्रोटीन सप्लिमेंट दिली जातात, प्रोटीन पावडर दिले जातात. एक्झाम्पल, प्रेग्नंट लेडीजना प्रोटीन पावडर दिले जातात. सो दॅट इज ऑल्सो दी रिप्लेसमेंट थेरपी, ती पण काय आहे, रिप्लेसमेंट थेरपी आहे. सो वेन नॉर्मल कंडिशन इज देअर, देन यू नीड नॉट टू टेक
this replacement therapy. But these disease like conditions are there which which I had told you. So that time there is a deficiency of a particular electrolyte under this condition. तेव्हा काय होते, इलेक्ट्रोलाइट्स आपल्या बॉडीमधून हे खूप लॉस व्हायला लागतात. सो ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दॅट इलेक्ट्रोलाइट इन ॲप्रोप्रिएट कॉन्सन्ट्रेशन. सो त्याच्यामुळे इलेक्ट्रोलाइट्स आपल्याला घेणं प्रॉपर कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये ऑफ दी टोनिसिटी. म्हणजे टोनिसिटी म्हणजे काय, तर ते वॉटरची मूवमेंट इनसाइड द सेल, आउटसाइड दी सेल, वॉटरची त्या इलेक्ट्रोलाइट्सची मूवमेंट, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन. आत्ताच आपण बघितले कॅटायन्स अँड ॲनायन्स. राईट नाऊ वी हॅड सीन दॅट इज सोडियम क्लोराइड, their main role is for the distribution. Then phosphate is magnesium, it is also responsible for our glucose, ATP, energy. So to adjust the tonicity it is necessary to take the electrolytes. So that time electrolytes such as the sodium, potassium, calcium alone एक तर सिंगल दिले जातात और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कॉन्स्टिट्युएंट्स लाईक डेक्स्ट्रोज. म्हणजे आता हे सलाईन जे काही आहे त्याच्यामध्ये हे इलेक्ट्रोलाइट्स असतात, सोडियम, पोटॅशियम, त्याच्यासोबतच डेक्स्ट्रोजसुद्धा असतं. देन इन्वर्ट शुगर, मॅनिटॉल, इट इज गिव्हन बाय दी ओरल रूट. ओरली एकतर दिले जातात और बाय दी इंट्राव्हेनस आय व्ही रूट थ्रू सलाईन, पॅरेंट्रल रूट. ते काय दिले जातात, पेशंटला दिले जातात टू मेंटेन दी इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स इन बॉडी. की त्या पेशंटमध्ये इलेक्ट्रोलाइटचा बॅलन्स त्याच्या बॉडीमध्ये राहायला पाहिजे. म्हणजे इलेक्ट्रोलाइटचा प्रॉपर समतोल जो काही आहे तो राहायला पाहिजे, की जेणेकरून त्याच्या बॉडीमध्ये लॉस झालेला आहे तो लॉस आहे तो भरून निघेल त्यासाठी. ओके, सो दिस इज हे काय आहे, इंट्रोडक्शन आहे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरपीची. इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरपी कधी दिली जाते, नॉर्मल कंडिशन्समध्ये. वेन वी आर ओके, वी आर हेल्दी पीपल, देन दॅट टाईम वी डोंट रिक्वायर दिस इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरपी. वेन देअर इज अ सी हिअर सम पॅथॉलॉजिकल अँड डिझीज कंडिशन अँड अदर कंडिशन्स, म्हणजे डायरिया, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, ब्लड लॉस, प्री अँड पोस्ट ऑपरेशन, दॅट टाईम देअर इज अ लॉस ऑफ the electrolyte from the body and there is a deficiency of the electrolyte takes place. And so for that these for the appropriate concentration of the tonicity these electrolytes are necessary. And these electrolytes are the हे काय आहेत, इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत, सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम. ते सिंगली एकटेच दिले जातात किंवा कॉम्बिनेशन त्याचं केलं जातं डेक्स्ट्रोज किंवा इन्व्हर्ट शुगर, मॅनेटॉलसोबत. असे ते कॉम्बिनेशनने ओरल रूटने दिले जातात. म्हणजे तुम्ही इलेक्ट्रॉलची काय घेता, पावडर घेता ओरल रूटने. देन म्हणजे इलेक्ट्रॉल आहे, एनर्झाल आहे, मार्केटेड फॉर्म्युलेशन टू मेंटेन दी इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स इन अवर बॉडी. इलेक्ट्रोलाइटचा बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी. देन नेक्स्ट सी इम्पॉर्टन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपी. ही जी इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपी आहे त्याचं महत्त्व काय आहे. आता सी, वेन पेशंट इज अनेबल टू टेक नॉर्मल डायट, मीन्स सपोज इफ दॅट पर्सन म्हणजे पेशंट इज अ वीक, ही इज अ इल पर्सन, दॅट टाईम ही कांट डायजेस्ट. म्हणजे ते फूड नॉर्मल फूड आहे आपलं, चपाती, भाजी, भाकरी, समजा सॉलिडचं फूड आहे, ते काय त्याला डायजेस्ट करू शकत नाही. म्हणजे थोडक्यात निव्वळ मराठीमध्ये बोलायचं झालं तर ते फूड तो पचवू शकत नाही. अँड दॅट टाईम त्याला एनर्जी तर पाहिजे. ओके, जर हे अशा प्रकारे फूड घेत नाही तर एकतरी लिक्विड डाएट तरी गेलं पाहिजे त्या व्यक्तीच्या पोटात. त्यावेळेला हे जे एनर्झाल जे काही आहे, म्हणजे एनर्झाल टेट्रापॅक, एनर्झालचं लिक्विडसुद्धा येतं, एनर्झालची पावडरसुद्धा येते, इलेक्ट्रॉलची पावडर येते. सो दॅट टाईम म्हणजे असं हे जे इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपी इज यूज. देन इन्फ्युजन्स विच कंटेन दी ग्लुकोज अँड नॉर्मल सलाईन आर यूज. म्हणजे सलाईन आणि ग्लुकोज ज्याच्यामध्ये आहे ते यूज केले जातात. इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन प्रॉडक्ट्स दे आर डिवायडेड इंटू 2 टाईप. फर्स्ट आहे ते फ्लुइड मेंटेनन्स आणि सेकंड काय आहे, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनन्स आहे. आता आपण बघूया फ्लुइड मेंटेनन्स आणि इलेक्ट्रोलाइट कसं मेंटेनन्स आहे. म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन प्रॉडक्टचे हे 2 टाईपमध्ये डिवाईड केले जातात. त्याच्यामधला फर्स्ट आहे तो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनन्स आहे, फ्लुइड मेंटेनन्स आहे. सो हिअर फ्लुइड मेंटेनन्समध्ये काय केलं जातं,
the solutions of electrolytes are administered intravenously. म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे सलाईन जे काही आहे त्या पेशंटला लावलं जातं आय व्ही रूटने, म्हणजे सलाईन लावलं जातं इथे हात, मला माहिती आहे हाताची ती हँडची आपल्या व्हेन हे करून तिथे लावलं जातं. सो दॅट सलाईन विच प्रोव्हाइड नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर अँड इलेक्ट्रोलाइट्स टू दी पेशंट हू कॅनॉट टेक फूड ओरली. म्हणजे जो पेशंट जेवू शकत नसेल, की ज्याला तो खूपच वीक आहे, खूपच एकदम आजारी आहे, तो ओरली कोणतंही फूड खाऊ शकत नाही आहे, तर त्या पेशंटमध्ये आता आपल्याला हे रेग्युलर फूड्समधून आपल्याला हे जे इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत सगळे ते आपल्याला मिळत असतात. आपल्याला नॉर्मल डायटमधून म्हणजे सोडियम असेल, क्लोराईड असेल, मॅग्नेशियम जर काही असेल, प्लांटच्या सोर्सेसमधून, फायबरच्या सोर्सेसमधून, लेग्युम्समधून, फ्रूट्समधून सगळे हे म्हणजे जे हे आयन्स आपल्याला मिळतात त्याच्यातून इलेक्ट्रोलाइट्स आपल्याला मिळत असतात. सगळं जे आपण जेवण खातो, चपाती, भात, भाकरी, भाजी. बट असा जो पेशंट असेल की जो खूपच आजारी आहे आणि हे फूड, नॉर्मल फूड जे काही आहे हे तो जर घेऊ शकत नसेल, देन दॅट टाईम दिस बाय दी आय व्ही रूट, आय व्ही सलाईन रूटने काय केलं जातं, त्याला इलेक्ट्रोलाइट जे काही आहेत हे दिले जातात. देन ऑल इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्युजन्स कंटेन ॲटलिस्ट 5% glucose which helps to reduce metabolites like urea, ketone bodies, phosphate which is usually associated with starvation. आता स्टार्वेशन म्हणजे काय, स्टार्वेशनला काय म्हणतात मराठीमध्ये, उपासमार असं बोलतात. उपासमार म्हणजे इथे काय असतं की काही वेळेला एखाद्या पेशंटने त्याला जेवण जात नसतं, म्हणजे जॉन्डिससारखी वगैरे कंडिशन असते, कावीळसारखी कंडिशन, त्यावेळेला काय असतं किंवा ताप आलेला असतो तेव्हा बिकॉज ऑफ दिज अँटीबायोटिक्स दॅट एव्हरीथिंग इज म्हणजे आपल्याला कोणतंही फूड आहे ते सोअर टेस्ट आहे किंवा त्याची बिटर टेस्ट आहे, काय काय बोलतात ना लोक की तोंड कडू झाल्यासारखं वाटतं आहे वगैरे तसं. सो दॅट टाईम काय केलं जातं इथे, हे जे काय होतात मेटॅबोलाइट्स म्हणजे स्टार्वेशनमुळे किटोन बॉडीज, फॉस्फेट आणि युरिया त्याचे मेटॅबोलाइट्स फॉर्म होत असतात बॉडीमध्ये आणि मग त्याच्यामध्ये सगळी जी ही इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्युजन जी आहेत म्हणजे एनर्जाल टेट्रापॅक वगैरे जे सगळं आहे, इलेक्ट्रॉल पावडर आहे, सो त्याच्यामध्ये काय असतं 5% ग्लुकोज इज प्रेझेंट इन दॅट. त्याच्यामध्ये 5% ग्लुकोज असतं विच हेल्प्स टू रिड्यूस मेटॅबोलाइट्स. आणि ते हे मेटॅबोलाइट जे काही आहेत युरिया, किटोन बॉडी, फॉस्फेट की जे स्टार्वेशनमुळे हे फॉर्म झालेले असतात त्यांना ते रिड्यूस करण्याचं काम करत असतं. हे काय झालं फ्लुइड मेंटेनन्समध्ये. फ्लुइड मेंटेनन्समध्ये काय बघितलं की जो पेशंट नॉर्मली ओरली जो फूड घेऊ शकत नसेल त्याला काय केलं जातं, आय व्ही रूटने इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत हे दिले जातात. इलेक्ट्रोलाइट्समध्ये काय असतं 5% ग्लुकोज असतं. का तर हे रिड्यूस करण्यासाठी, हे जे मेटॅबोलाइट्स फॉर्म झालेले आहेत ते रिड्यूस करण्यासाठी. देन आफ्टर दॅट इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनन्स, फ्लुइड मेंटेनन्स आपण बघितलं. नेक्स्ट काय आहे इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनन्स. सो आता काय इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनन्स ही जी थेरपी आहे, पहिलं फ्लुइड मेंटेनन्सची थेरपी बघितली. इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनन्स थेरपी केव्हा दिली जाते, when there is a heavy loss of water and electrolytes from the body, means in the case of these diseases like diarrhea, dysentery, vomiting, prolonged fever, that time what happen, there is a म्हणजे खूप इलेक्ट्रोलाइट्स, देर इज सो मच इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉस फ्रॉम अवर बॉडी. दॅट टाईम इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन्समध्ये मीन्स सोडियम अलॉंग विथ डेक्स्ट्रोज म्हणजे हे किंवा सोडियम क्लोराईड वगैरे हे सगळे जे आहेत हे इलेक्ट्रोलाइट्स कॉम्बिनेशन्समध्ये काय दिले जातात त्या पेशंटला दिले जातात की जेव्हा हे म्हणजे थ्रू दिज स्टूल और थ्रू वॉटर, जेव्हा म्हणजे काय होतं बॉडीमधून खूप वॉटर आहे हे लॉस होत असतं, इलेक्ट्रोलाइट्स तेव्हा काय होत असतात बॉडीमधून खूप लॉस होत असतात, त्यावेळेला ही जी रिप्लेसमेंट थेरपी जी काही आहे ही दिली जाते. देन सी आता आपण काय बघतोय ह्याची बघतोय ना इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनन्स बघतोय. देन इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन्स अँड डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन्स आर कमर्शियली अवेलेबल ॲज अ ड्राय पावडर्स. म्हणजेच काय तर तुम्ही जे इलेक्ट्राल घेता किंवा एनर्झाल आहे FDCचं, देन इलेक्ट्रालसुद्धा
आहे, इलेक्ट्रालसुद्धा आहे एका कंपनीचं. ओके, सो इलेक्ट्राल दोन्ही FDCचीच आहेत ब्रँड, इलेक्ट्राल आणि एनर्झाल. ओके, सो हे जे आहेत म्हणजे काय, तर ह्या ड्राय पावडर आहेत ना, सो त्या डिझॉल्व केल्या जातात वॉटरमध्ये अँड इट इज टेकन इन दी फॉर्म ऑफ ओरल इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन. सो ते वॉटरमध्ये डिझॉल्व करून आपण ॲज अ सोल्युशन म्हणून घेतो. ते काय असतं, इलेक्ट्रोलाइटचं कॉम्बिनेशन्स असतं. सो तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही फॉर दी शेक ऑफ कन्व्हिनियन्स तुम्ही काय करा, नेटवरती जाऊन कंटेंट सर्च करा. इलेक्ट्रालचे किंवा इलेक्ट्रालचे किंवा एनर्झालचे कंटेंट आहेत ते तुम्ही नेटवरती सर्च करा. देन सी हिअर, मग इथे काय केलं जातं, इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन्स अँड दी डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन्स जे काही आहेत आर कमर्शियली अवेलेबल, म्हणजे मार्केटेड ब्रँड आहेत त्याचे, विच आर यूज ॲज अ ड्राय पावडर्स विच इज टू बी डिझॉल्व इन वॉटरमध्ये ते डिझॉल्व करून तुम्ही ते घेत असता. डॉक्टर प्रिस्क्राईब करतात ह्या कंडिशनमध्ये, डायरिया डिसेंट्रीसारख्या कंडिशनमध्ये. देन some important products are sodium lactate injection IP, BP, compound sodium chloride injection IP. हे काय आहेत, अजून काही इम्पॉर्टंट प्रॉडक्ट्स आहेत. सोडियम लॅक्टेट इंजेक्शन IP आणि सोडियम क्लोराईड इंजेक्शन आहे. आणि ही कोणती थेरपी, ह्याची दोनमध्ये डिवाईड केली जाते. हे आहे इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनन्स. इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनन्समध्ये काय केलं जातं, वॉमिटिंग वगैरे ह्यासारख्या कंडिशन्स आहेत की जिथे त्यामुळे जेव्हा हेवी लॉस होतो वॉटरचा तेव्हा इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन हे यूज केले जातात आणि हे ORS पावडर ड्राय पावडर आहे. सो ते हे एक्झामला आलं तर हे लिहावं लागतं तुम्हाला सगळं. ह्या विचारतात क्वेश्चन, राईट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरपी, तेव्हा हे सगळं तुम्हाला लिहावं लागतं. देन फ्लुइड मेंटेनन्स, आता कॉम्बिनेशन प्रॉडक्ट दोन टाईपमध्ये. सो फ्लुइड मेंटेनन्समध्ये काय केलं जातं, IV रूटने, सलाईन रूटने, की जो पेशंट ओरली काहीच फूड घेऊ शकत नसेल, म्हणजे एकदम तो वीक पेशंट असतो, त्याला हे IV रूटने काय दिलं जातं, तर जे इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत हे दिले जातात. आणि ग्लुकोज मीन्स ऑल इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्युजन्स, त्याच्यामध्ये काय असतं तर 5% ग्लुकोज प्रेझेंट असतं त्याच्यामध्ये. हे काय झालं तर फ्लुइड मेंटेनन्स झालं. अँड दिस इज दी इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनन्स आहे. इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनन्समध्ये काय होतं, वॉटर आणि इलेक्ट्रोलाइट्सचा काय होत असतो तर लॉस होत असतो इन दी डायरिया अँड वॉमिटिंग कंडिशन्समध्ये, तेव्हा ही रिप्लेसमेंट थेरपी यूज केली जाते. अँड इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन आणि डिफरंट त्याचे कॉन्सन्ट्रेशन्स जे काही आहेत ते कॉमनली अवेलेबल कसं आहे, ॲज अ ड्राय पावडर विच इज डिझॉल्व इन दी वॉटर और इन दी फॉर्म ऑफ ओरल इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन्स. Okay, so this is the electrolyte replacement therapy, that is electrolyte combination therapy. So this is question is asked in your exam. It's very simple. And we had seen these ions. हे काय बघितले आपण, आयन्स बघितले, ॲनायन्स बघितले, क्लोराईड, फॉस्फेट, बायकार्बोनेट अँड सल्फेट. आणि कॅटायन्स बघितले आपण, सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम. Then we had seen this electrolyte replacement therapy. Why this electrolyte replacement therapy is necessary? Because there are some pathological and disease conditions, so that time what happen, there is a loss of electrolyte from our body. So to overcome that loss of the electrolyte, this replacement therapy is given. Okay, so this is all about the today's lecture. Okay, so now we will stop over here. Thank you so much for fully watching this video. Happy learning. Stay safe.